सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। शहीद भगत सिंह दे जन्म दिहाड़े मौके कैप्टन ने लाया खटकड़ कलां च धरना। केंद्र सरकार ते खेती कानूनां जरिए किसानां दी रोटी खोहण दा लाया इल्जाम। साबका डीजीपी सुमेध सैनी बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा ते कतल केस च SIT सामने होए पेश। लंघे कल उन्हां दे घर-बार थाणे पेश होने लई चिपकाया गया सी नोटिस। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 25% घाटे वाला बिल होया पास। बजट इजलास दौरान बलविंदर बैंस, सेवा सिंह सेखवा ते ढींडसा धड़े वालों किया गया जबरदस्त हंगामा। पंजाबी गायकों ने खेती कानूनों खिलाफ खोलिया मोर्चा। बटाला च रणजीत बावा की अगवाई च गायकों वालों विरोध प्रदर्शन। केंद्र नूं काले कानून वापस लैण लई कहा। ਅਤੇ पंजाब च अंबानी ते अडानी का विरोध। आम आदमी पार्टी ने मोगा च अडानी एग्रो के बोर्ड ते मली कालख। अडानी अंबानी वापस जाओ दे लाए नारे। ते हुण खबरां दा विस्तार। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन मौके पंजाब कांग्रेस वालों अज खटकड़ कलां च केंद्र सरकार खिलाफ धरना दिता गया। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च कांग्रेस की समुची लीडरशिप वालों केंद्र के नवे कानूनों खिलाफ हल्ला बोलिया गया। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संबोधन करदਿਆਂ केंद्र सरकार ते निशाना विन्या। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छोटे किसानों तो रोटी खो रही है। कैप्टन ने कहा कि इस समय जो देश च हो रहा है वो ठीक नहीं है तो खेतीबाड़ी बारे दिल्ली वालियां नूं कोई जानकारी नहीं। लोक सभा ते राज सभा दे पास होने तो बाद राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद हुण 3 खेतीबाड़ी बिल कानून बन गए ने, पर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी जारी ने। पंजाब के मुख मंत्री अमरिंदर सिंह शहीद भगत सिंह नगर के पिंड खटकड़ कला विखे खेतीबाड़ी कानून विरुद्ध रोस धरने ते बैठे। कैप्टन ने राष्ट्रपति वालों खेतीबाड़ी बिलों की मंजूरी नूं मंदभागा ते निराशाजनक दस्सिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ते होर विरोधी पार्टियां नूं संसद विच अपणियां चिंतावां जाहिर करन दा मौका नहीं दिता गया। राष्ट्रपति की मंजूरी उन्हां किसानां लई एक झटका है जो सड़कां ते केंद्र दे इन्हां कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। इन्हां खतरनाक कानूनां नूं मौजूदा हालात विच लागू करना पंजाब की खेतीबाड़ी सैक्टर नूं बर्बाद करन दे बराबर है। ये भुल जाते ने दिल्ली वाले, क्योंकि वो शायद आप खेतीबाड़ी नहीं लाते। उन्होंने पता नहीं कि झोना कैसे बीजना है, कणक कैसे बीजनी है, या कोई सब्जियां कैसे बीजनिया ने। तो उन्होंने ये नहीं पता कि पंजाब दे विच और ये होर सूबियां विच भी जिथे खेतीबाड़ी चलती है, सारे हिंदुस्तान चलती है, लेकिन जी बड़े पैमाने की चलती है और जिथे MSP है, जिथे FCI आती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% के करीब पंजाबी अज 5 किले के घट मालिक ने, उसका अद्धा 2 किले के घट मालिक ने। छोटे छोटी जमीना वाले ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता सी बड़ी मेहनत कड़क की धुप ਦੇ ਵਿੱਚ ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी उत्थे मेहनत करते से 2-2 या 1.5 किला या 2 किले या 3 किलियां दे विच अपने टब्बरां नूं पालण वास्ते उन्हां दी भी तुसीं रोजी खिच्चण नूं खत्म करन नूं तैयार हो। की तुहानूं तकलीफ हो गई सी कि अगर FCI खरीद करदी और MSP तुसीं रखदे, वो किसान नूं गरीब नूं इन्हां दा पता होना सी कि मैनूं किन्नी कमाई होनी है इस साल ताकि मैं अपने बच्चों की रोटी खवा सकदा। वो भी नहीं तुसीं करनी। और FCI तो ये भुल गए लोग, गरीब जनता भी उरे वसती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राही उन्होंने अन्न मिलता है। ये FCI तो जो खरीद होंदी सी, फिर FCI नूं सबसिडाइज करके वो गरीबां नूं PDS के सिस्टम के राही उन्होंने दिंदे से खाण वास्ते, जिंदगी बताउण वास्ते। खाण वास्ते की जिंदगियां उन्होंने बचदियां सी उस दे नाल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाल। हुण अगर तुसीं FCI नहीं छड्डी और कोई बड़ा कारोबार वाला आ गया खरीदन, और PDS ये देगा, PDS कौन देगा? PDS कौन देगा गरीबां नूं जो उन्होंने हर साल इन्हों हर महीने इन्हों फ्री कणक मिलती है, कित्थों आऊगी? ਉਹਦਾ भी नहीं इन्होंने सोचा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी और साड़ी FCI का जी खरीद सी, MSP भी सब कुछ एक
ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਹੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਖਰ ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 328 ਗਾਇਬ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 25% ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ 12 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਸ, ਢੀਂਡਸਾ, ਧੜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਡਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਠੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜਗਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ कल राष्ट्रपति जी ने की थे। ये जो पंजाबी और हरियाणा के लोग हैं, हमारे बहादुर लोग हैं, ये इन जैसा नेशनलिस्ट कोई नहीं। हम देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारा टेस्ट मत करो। ये जो जिम्मेदारों के डेथ वारंट्स हैं इस पर आपके दस्तखत बनते नहीं करने, ये कृपा कीजिए, इनको वापस लीजिए। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो भी पॉपुलर इलेक्टेड सरकारें हैं वो सेंसिटिव होती हैं, और आज पंजाब का जिम्मेदार, हरियाणा का और सारे देश का जिम्मेदार चाहता है कि ये काले कानून वापस लीजिए। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, पंजाब का इतिहास है, हर 25-30 साल के बाद जब भी किसानों के हालात आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं पंजाब में, तभी कोई ना कोई मूवमेंट खड़ी होती है। 1970-80 वाली मूवमेंट जो थी, जब किसानी के हाल इधर कमजोर हुए, उससे पहले नक्सलाइट मूवमेंट आई 20-25 साल पहले, उससे 25-30 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, उनके टाइम पर जो मूवमेंट चली, ये सारी किसानी से जुड़ी हुई मूवमेंट। और आपको याद होगा जो ऐतिहासिक बात है कि बंदा सिंह बहादुर जी ने जो मुगलों से ये कब्जा छुड़वाया, इस हिस्से का जो आज हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है, वो भी बेसिकली किसानों की मूवमेंट थी। वो मज़ारों को मालिक बनाया गया और उसके बाद ही फिर मिसलें आई और मिसलों के बाद सिख राज कायम हुआ। तो मैं ये कहता हूँ, इतिहास है, इस बात का इतिहास से सीखिए, इतिहास को नजरअंदाज मत कीजिए। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। MSP ਰੋਕਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ NDA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ TV ਪੰਜਾਬ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NDA 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ NDA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ
ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹਲਕਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ 2 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਖਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਗੋ ਬੈਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਖ ਪੋਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਗੋ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। मैं आपकी ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए अपना फ़र्ज़ अदा किया है तो जे इस्तीफा दिता है तो मैं कुछ गवाया है, मैं कुछ पाया नहीं। तो इस इस्तीफे के नाल पूरे देश भर च किसान का मुद्दा सेंटर च आ गया। तुसीं देखिया कि पहली बारी उन्होंने पार्लीमेंट हफ्ता भर पहले बंद करना पिया। 18 पार्टियां ने विरोध किया। अज किसान की गल करन वालियां नूं आपां एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि किसान की सुनवाई करो, इन्हां दी फसलां दी MSP का एक कानून बना दो। ये कोई वड्डी गल नहीं है। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਮੋਰੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਸ ਰਹੇ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਪਥ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਾਟਾ 407 ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਰਜੀਜੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 15 ਤੋਂ 20 ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਧਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 25% ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਲੀ ਕਾਲਖ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।